Welcome in this new video. 12th science students, subject chemistry, topic chemical kinetics. Student, from this video we going to learn characteristics of order of reaction and examples of order of reaction. Video presented by Mr. Arjit Aure, Gopal Krishna Gokhale College, Kolhapur. Let's see characteristic of order of reaction. First, I repeat the definition of order of reaction. The sum of exponent to which the concentrations term of the reactant are raised in the rate law expression for the given reaction. Rate is directly proportional to product of concentration of A raised to X, concentration of B raised to Y. Rate is equal to K into concentration of A raised to X into concentration of B raised to Y. K is rate constant, also called velocity constant. Hence, the order of the reaction is X with respect to reactant A and Y with respect to reactant B. I already explained X and Y are strictly experimental determined value. The order of the reaction determined only through experiment. Reaction झाल्यानंतर एक्सपेरिमेंटल डाटा जो असणार आहे आणि ते रिॲक्शन करत असताना रिॲक्टंटच्या कॉन्सन्ट्रेशनचा परिणाम रिॲक्शनच्या वेगावर कसा होणार आहे हे डिटरमाइन करणं त्या रिॲक्टंटच्या रेफरन्सला दॅट इज एक्स अँड वाय दॅट इज ऑर्डर ऑफ reaction. Now let us study characteristics of order of reaction. First, it represents the number of atoms, ions or molecules whose concentration influence the rate of the reaction. Reaction चा rate बदलणारे किती रिएक्टंट मॉलिक्यूल, किती ॲटम किंवा आयॉन्स किंवा मॉलिक्यूल असणार आहेत तेच तो नंबर जो असणार आहे दॅट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. इट इज नॉट रिलेटेड टू स्टोइचियोमेट्रिक equation of the reaction, hence it cannot be predicted from stoichiometric balanced equation. Reactant ची stoichiometric equation बघून आपण reaction ची ऑर्डर ठरवू शकत नाही. It is strictly experimental determined quantity. Fourth one, it is defined only in terms of the concentration of reactant, not of product. ऑर्डर डिफाइन करत असताना आपण फक्त कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टंटच्या थ्रूच एक्सप्लेन करणार आहे, नॉट ऑफ प्रोडक्ट. फिफ्थ वन, इट मे हॅव व्हॅल्यू विच आर इंटिजर्स, फ्रॅक्शनल और झिरो. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर दॅट रिएक्टंट ह्या इंटिजर असणार आहे, पूर्णांक संख्या असणार आहे, फ्रॅक्शनल काही वेळा अपूर्णांक संख्या सुद्धा असणार आहे, एक्स डिवायडेड बाय वाय, किंवा कधी कधी काही रिएक्शन ह्या झिरो ऑर्डर सुद्धा दाखवतात. Higher value are rare. Reactant of first and second order in large number. Generally विद्यार्थी मित्रांनो रिएक्शनची ऑर्डर ही फर्स्ट किंवा सेकंड असणार आहे, त्याच्यापेक्षा जास्त असणाऱ्या ऑर्डर असणाऱ्या रिएक्शन ह्या अत्यंत कमी आहेत आणि काही प्रमाणात झिरो ऑर्डर असणारे रिएक्शन आहेत. फॉर सिक्स्थ वन, फॉर द गिवन रिएक्शन द ऑर्डर मे चेंजेस बाय चेंजिंग द कंडिशन बाय टेकिंग सम सबस्टन्स इन लार्ज एक्सेस. एखाद्या रिएक्शन मध्ये एखादा रिएक्टंट हा जास्त प्रमाणात लार्ज एक्सेस मध्ये घेतल्यानंतर रिएक्शनची ऑर्डर ही बदलणार आहे. ती कधी कधी सेकंड ऑर्डर ही फर्स्ट मध्ये फोर्स होणार आहे, त्याला सुडो ऑर्डर रिएक्शन म्हणतात. ते आपण पुढील व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. तर या 7 कॅरेक्टरिस्टिक असणार आहेत. नाउ लेट अस स्टडी एक्झाम्पल्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. रिएक्शनची ऑर्डर कशी डिटरमाइन केली जाते त्यासाठी काही न्यूमरिकल्स बघूया. फर्स्ट न्यूमरिकल, फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशन फॉर फॉलोइंग रिएक्शन डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. फर्स्ट, decomposition of N2O5 gas gives 4NO2 gas plus O2. Here student rate equation is given, rate is equal to K concentration of N2O5 raised to 1. Second equation, chloroform that is CHCl3 gas react with chlorine gas gives CCl4 gas plus HCl gas
Here rate is equal to K, concentration of chloroform raised to 1 into concentration of chlorine raised to 1 divided by 2. अशा पद्धतीचं इक्वेशन तुम्हाला दिलं जाईल आणि त्याच्यावरून तुम्हाला फक्त ऑर्डर डिटरमाइन करायची आहे. सोल्युशन. Rate law expression given for reaction is first A, that is rate is equal to K, concentration of N2O5 raised to 1. जर आता आपण बघितलंय रेट लॉ मध्ये जे कॉन्सन्ट्रेशन असणार रिएक्टंटचं N2O5 ते 1 आहे, म्हणजे त्या रिएक्शनची ऑर्डर ही फर्स्ट असणार, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आहे. सेकंड बी, क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विथ क्लोरीन gives CCl4 plus HCl. Rate law expression given for the reaction is rate is equal to K, chloroform, concentration of chloroform raised to 1 into chlorine raised to 1 by 2. आता इथं दोन रिएक्टंट इन्फ्लुएन्स द रेट ऑफ द रिएक्शन. सो क्लोरोफॉर्मची ऑर्डर आहे 1, क्लोरीनची आहे 1 by 2. सो ओव्हरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 1 plus 1/2 is equal to 1.5. तर मगाशी मी सांगितल्याप्रमाणे रिएक्शनची ऑर्डर ही फ्रॅक्शनल सुद्धा असणार आहे, तर ह्या रिएक्शनची ऑर्डर ही 1.5 दॅट इज 3/2 आलेली आहे. लेट्स सी सेकंड एक्झाम्पल. कन्सिडर द रिएक्शन C plus D gives product. The rate of the reaction increases by factor 4 when concentration of C is doubled. And the rate of the reaction is tripled when the concentration of D is tripled. Write the rate law and order of reaction. विद्यार्थी मित्रांनो, या एक्झाम्पल मध्ये C and D हे रिएक्टंट पासून प्रोडक्ट मिळतोय आणि रिएक्टंट C चं कॉन्सन्ट्रेशन आपण डबल केलं तर रिएक्शनचा रेट हा 4 टाइम्स न इन्क्रीज झालेला आहे. आणि हे जे कॉन्सन्ट्रेशन चेंज C चं असणार आहे त्यावेळी D चं कॉन्सन्ट्रेशन हे कॉन्स्टंट असणार आहे. दुसऱ्या केसमध्ये रिएक्शनचा रेट ट्रिपल झालेला आहे. कधी? ज्यावेळी कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ D इज ट्रिपल. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ D ट्रिपल केल्यानंतर रिएक्शनचा रेट सुद्धा ट्रिपल झालेला आहे. या माहितीवरून आपल्याला when the concentration of C is double, the rate of reaction increases by factor 4. That is C2 final is equal to 2C1 initial. म्हणजे C चं कॉन्सन्ट्रेशन जे आहे ते दुप्पट केले, मग दुप्पट झाल्यानंतर ते फायनल इतकं असणार आहे. त्यामुळे इक्वेशन C2 फायनल इज इक्वल टू 2C1 इनिशियल. आणि रिएक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन दुप्पट केल्यानंतर रिएक्शनचा रेट हा पहिल्यापेक्षा 4 पटीनं इन्क्रीज होणार आहे. सो फोकस ऑन द इक्वेशन C2 फायनल इज इक्वल टू 2C1 इनिशियल, देन द रेट 2 फायनल इज इक्वल टू रेट 4 into रेट 1 इनिशियल. म्हणजे C चं कॉन्सन्ट्रेशन दुप्पट केलं त्यानंतर रेट 4 टाइम्स इन्क्रीज होणार आहे. रेट इज इक्वल टू रेट 1 K into concentration of C raised to x1 concentration of D1 raised to y. आता आपण कॉन्सन्ट्रेशन दुप्पट केल्यानंतर रेट 2 असणार आहे, दॅट इज K इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ C2 रेस टू x इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ D2 रेस टू y. तर आता दिलेल्या माहितीनुसार C1 चं कॉन्सन्ट्रेशन आपण दुप्पट केलं म्हणजे C2 फायनल इज इक्वल टू 2 इंटू C1 असणार आहे आणि ती व्हॅल्यू आपण C2 च्या ठिकाणी पुट करणार आहे. दॅट इज हे जे इक्वेशन असणार आहे ते इट बिकम्स K into 2 into concentration of C1 raised to x into D1 raised to y. Now rate 2 divided by rate 1.
किती इफेक्ट झाला हे काढण्यासाठी आपण या दोघांचा रेशिओ घेणार आहे. रेट 2 डिवाइडेड बाय रेट 1 इज इक्वल टू के 2 इंटू C1 रेस टू x इंटू D1 रेस टू y डिवाइडेड बाय k इंटू C1 रेस टू x इंटू D1 रेस टू y. Now D1 cancel, C1 cancel, K1 cancel, it remain only 2x. and here 4 पटीनं रेट वाढल्यामुळं रेट 2 च्या ऐवजी तर रेट 1 4 into rate 1 असं मेन्शन करतोय. So 4 into rate 1 divided by rate 1, it get cancel. So it become 4 is equal to 2 raised to x, and as we know 4 is equal to 2 raised to 2, x is equal to 2. So it is second order with respect to reactant C. Now for D, when the concentration of D is tripled, the rate of the reaction increases by 3. ज्यावेळी आपण C चं कॉन्सन्ट्रेशन कॉन्स्टंट असताना D चं कॉन्सन्ट्रेशन ट्रिपल करतोय, त्यावेळी रिएक्शनचा रेट सुद्धा 3 फॅक्टर किंवा ट्रिपल होणार आहे. D कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ D2 फायनल इज इक्वल टू 3 इंटू इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन किती होतं D1, सो D1 इनिशियल. मग D1 ट्रिपल केल्यानंतर रेटवर काय फरक पडणार आहे, तर रेट 2 इज इक्वल टू इनिशियल रेट पेक्षा 3 पटीनं, दॅट इज रेट 2 फायनल इज इक्वल टू 3 इंटू रेट 1 इनिशियल. Rate 1 is equal to K concentration of C1 raised to X into concentration of D1 raised to Y. आता आपण कॉन्सन्ट्रेशन चेंज केल्यानंतर रेट सेकंड इज इक्वल टू K C2 raised to X into D2 raised to Y. ह्याच्यामध्ये आपण कॉन्सन्ट्रेशन ट्रिपल केलेलं आहे इनिशियल पेक्षा, त्यामुळे C2 च्या ऐवजी C1 असं मेन्शन करतोय इंटू 3. K इज इक्वल टू 3 इंटू C1 रेस टू X इंटू D1 रेस टू Y. रेट 2 इज इक्वल टू रेट 2 डिवाइडेड बाय रेट 1 इज इक्वल टू K 3 इंटू C1 X इंटू D1 Y. C1x into D1 Y. D triple केले actually. 3 into rate 1 divided by rate 1 is equal to 3y. And we know rate 1 cancel. 3 is equal to 3y. That is y is equal to 1. So as x is equal to 2, and here for the reactant D, it is 1. It is first order reaction with respect to reactant D. So rate law for the reaction, rate is equal to K into concentration of C raised to 2 into concentration of D raised to 1. X ची व्हॅल्यू 2 आलेली आहे, Y ची व्हॅल्यू ही 1 आलेली आहे, आणि ओव्हरऑल ऑर्डर काढत असताना आपण x and y, that is x plus y, that is the overall order of the reaction. Now for this, the overall order of the reaction is 2 plus 1 is equal to 3. 2, that is the order of C, reactant C. 1, that is the order for the reactant D, and the overall order of the reaction is 2 plus 1, that is 3. So it is third order reaction with respect to 2 with respect to C and 1 with respect to D, and that is overall third order reaction. So from this example we know exactly how to determine order by using the data, by changing the concentration and its change on the rate of the reaction. Thank you.